Started the chapter of manufacturing technology, which is metal joining processes. Okay, and in that session we had discussed basically the importance of metal joining processes, which are the different metal joining processes that are normally used, and we had started with the major one, the major metal joining process which is used almost everywhere, which is welding. Okay, we had seen what is welding, its advantages, disadvantages. We had seen its classification as well, and we had started with gas welding process. Okay, so in case some of you have or any of you have missed the last session, so as usual during the last 20 seconds of this video there will be a tab on the left hand side of your screen. By tapping on that you can check it out. Okay, so today in the last session we had discussed oxyacetylene gas welding process, in which we basically oxygen and fuel gas welding process, in which we use oxygen and a particular fuel gas in order to ignite a flame, and using that flame we carry out the welding process. Okay, in that process we had seen an oxyacetylene gas welding process, in which we use oxygen and acetylene, the mixture of both of these gases, in order to generate a flame and use that flame for welding any particular two pieces. Okay, so as we have seen that we use two different gases, oxygen and acetylene, for the gas welding to be carried out. Okay, now we know we can, or based on different metals which are supposed to be welded, the quantity of usage of both these gases has to be differed. It can't be the same for all the metals. Okay, direct metal mate, the quantity of or the proportion rather of oxygen and acetylene cannot be the same. It has to differ, or it has to change. Barabar? So based on the changes in the proportion, or basically how much quantity of oxygen and acetylene are used, there are basically three types of flames that are generated in the gas welding process. Gas welding process ની અંદર depending upon કે તમે ઓક્સિજન અને એસિટિલિન નું કેટલું proportion use કરો છો in the mixture, okay, એની ઉપરથી ત્રણ different typeની flames generate થાય છે, which can be used for welding. Okay, these three flames are neutral flame, which uses 50% oxygen and 50% acetylene, so both the same proportions for both of them. Second one is reduction flame or carburizing flame, which has less oxygen and more acetylene. Okay, and the third one is oxidizing flame, which has more oxygen and less acetylene. Okay, and all these three types of flames are given in the figure here. This is the neutral flame, which has this is the outer core, covering, and the white core. Then the carburizing flame, which is the outer flame, this is the acetylene core, and this is the white core. Okay, and third one is the oxidizing flame, which has a smaller white core and a greater outer covering or flame. Okay, so let's just discuss all of them one by one. First one is the neutral flame, which has the equal proportion of both oxygen and acetylene. Barabar? In the case of neutral flame, we knew that the proportions of both these gases are same, but the important thing is the amount of acetylene that is being used in the neutral flame is all burnt out. જેટલું acetylene તમે use કરશો, all the acetylene will be completely burnt out for producing the neutral flame. બરોબર? અને because of that, acetylene અંદરની જેટલી પણ heat હશે તે release થશે, and that released heat will be used for carrying out the welding process. બરોબર? હવે neutral flame normally કોના માટે use થાય કે normally steels છે કે બીજા એવા metals છે કે જેનું which have a larger melting point, that those are welded using the neutral flame. બરાબર? હવે ન્યુટ્રલ ફ્લેમની અંદર જે બેઝિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ શું છે, બેઝિકલી ઇટ હેઝ અ વેરી સ્મોલર ઇનર ઝોન, અને જે નોઇઝ છે પ્રોડ્યુસ થશે ઇટ વિલ બી વેરી લાઉડ. બરાબર? બહુ લાઉડ નોઇઝ જનરેટ થશે while the flame is generated. બરાબર? અને ન્યુટ્રલ જે ફ્લેમ છે ઇટ gives you the highest temperature possible. બરાબર? એટલા માટે it is used for steels and other metals which have a very high melting point. બરાબર? ઓક્સીએસિટિલિન ફ્લેમની ન્યુટ્રલ ફ્લેમ જે છે, બરોબર, એની મદદથી you can get the maximum temperature that you can get using the oxyacetylene gas welding is 3100 to 3300 degree Celsius. બરાબર? અને આ જેટલી હીટ છે, હાઈ ટેમ્પરેચર હીટ, બરાબર, એનું સેન્ટર કયું છે, ઇટ વિલ બી ધ ટીપ ઓફ ધ વ્હાઇટ કોન. બરાબર છે, તમે વ્હાઇટ કોન અહીંયા આગળ જોયું છે, બરાબર, ધ વ્હાઇટ કોર હિયર. બરાબર,
and the tip will have the temperature of 31 to 3300 degree Celsius. હવે અનબર્ન કાર્બન ગેસ છે બરોબર, જે વેલ્ડ મેટલ પૂલમાં જનરેટ થયું છે એના કારણે શું થાય કે ઇટ વિલ કોઝ ધ મેટલ ટુ બીકમ વેરી હાર્ડ એન્ડ બ્રિટલ, બરોબર. એટલા માટે જનરલ યુઝ માટે યુ કેનોટ યુઝ ધ ન્યુટ્રલ ફ્લેમ. જ્યારે બહુ કહેવાય ને કે સ્ટીલ્સ માટે અને બીજા એવા હાઈ ટેમ્પરેચર મેટલ્સ માટે તમારે વેલ્ડ કરવાના હોય, તો for only welding that you can use the neutral flame. It cannot be used for general purpose. Second one is the reduction flame or carburizing flame, which has less oxygen and more acetylene. Okay. હવે reducing flame ની અંદર જે ઓક્સિજન તમે ઓછું સપ્લાય કરો છો, બરોબર, ઓક્સિજનનું પ્રપોર્શન ઓછું છે compared to acetylene, બરોબર. એટલા માટે the combustion will not be completed, બરોબર, because as you all know, for combustion of any particular thing, abundant supply of oxygen is very important. જો તમે ઓક્સિજન સપ્લાય કટ ઓફ કરી દો તો combustion will not be completed, બરોબર. એટલા માટે આમાં પણ સેમ એસિટિલિન વધારે છે, ઓક્સિજન ઓછું છે, that's why the combustion will not be completed, બરોબર. અને જે કમ્બસ્ટેબલ મેટર જે છે, બરોબર, એનો એક પોર્શન છે એ લેફ્ટ એમએમ રહી જશે ન્યુટ્રલ ફ્લેમની જેમ જ, જેમ કે જે થર્ડ ફેઝમાં પ્રેઝન્ટ હશે, બરોબર. હવે રિડ્યુસિંગ ફ્લેમ જે છે, બરોબર, એમાં થોડા ઘણા અનબર્ન્ડ કાર્બન એમાં પણ રહી જશે, બરોબર. there will be some proportion of unburned carbon which will be added to the weld during welding વખતે એમાં એડ કરવામાં આવશે, બરોબર. કાર્બ્યુરાઇઝિંગ ફ્લેમ છે એ તમે યુઝ કરી શકો ફોર હાઈ કાર્બન સ્ટીલ ઓર બેઝિકલી લો કાર્બન અથવા માઇલ્ડ સ્ટીલ માટેના કાર્બ્યુરાઇઝિંગ માટે પણ તમે યુઝ કરી શકો, બરોબર. બટ ફોર વેલ્ડિંગ ઓફ હાઈ કાર્બન સ્ટીલ એન્ડ કાર્બોરાઇઝિંગ ઓફ માઇલ્ડ ઓર લો કાર્બન સ્ટીલ, ઓકે, લો કાર્બન અથવા માઇલ્ડ સ્ટીલ માટે ખાલી કાર્બોરાઇઝિંગ જે હીટ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોસેસ છે, ઓનલી ફોર ધેટ યુ કેન યુઝ ધ રિડક્શન ઓર કાર્બોરાઇઝિંગ ફ્લેમ. એની માટે એની વેલ્ડિંગ માટે તમે યુઝ નહીં કરી શકો, ઇટ વિલ બી વેરી ટુ એક્સ્ટ્રીમ, બરોબર. And the third one is the oxidizing flame. As usual, આપણે ખ્યાલ છે proportion કે in this the proportion of oxygen will be higher and acetylene will be lower, બરોબર. આમાં શું થાય બેઝિકલી વેલ્ડ મેટલની અંદર ઓક્સિજન છે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવામાં આવશે ઓક્સિડાઇઝિંગ ફ્લેમમાં, બરોબર. અને એટલા માટે સ્ટીલ માટે આ પ્રિફરેબલ નથી, બીકોઝ ઓક્સિજન ઇઝ સ્ટીલ ઇઝ વેરી રિએક્ટિવ ટુ ઓક્સિજન, બરોબર. એટલા માટે ઇટ મે ગેટ corroded, it may get reactive, બરોબર. એટલા માટે this flame is not desirable or preferable for welding of steels, બરોબર. બહુ સ્લાઇટલી ઓક્સિડાઇઝિંગ ફ્લેમ હોય એ વેલ્ડિંગ માટે કોના માટે યુઝ થાય? ફોર કોપર બેઝ એલોયસ, ઝિંક બેઝ એલોયસ, બરોબર. મેંગનીઝ સ્ટીલ્સ, કાસ્ટ આયન્સ વિચ આર ટોટલી નોન રિએક્ટિવ ટુ ઓક્સિજન્સ, બરોબર. ઓક્સિજનને જે નોન રિએક્ટિવ મેટલ્સ છે, only for welding those metals can this flame be used, બરોબર. ઓક્સિડાઇઝિંગ ફ્લેમમાં ન્યુટ્રલ ફ્લેમની જેમ જ જેવી જ હોય છે, બટ ઓનલી ધ ચેન્જ વિલ બી કે ઇનર ફ્લેમ જે છે, બરોબર, એ નાની હશે કમ્પેર્ડ ટુ ન્યુટ્રલ ફ્લેમ, બરોબર. અને ટેમ્પરેચર વધારે હશે, એપ્રોક્સિમેટલી 3400 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, બરોબર. પહેલામાં ફોર ઇન ધ ન્યુટ્રલ ફ્લેમ ધ ટેમ્પરેચર વોઝ અરાઉન્ડ 31 to 33 degree 100 degree Celsius. In this flame, the temperature of the inner core will be around 3400 degree Celsius, which will be a little higher than the neutral flame. આમાં પણ સેમ લાઉડ નોઇઝ જનરેટ થશે, બરોબર. કેના કારણે? બીકોઝ ઓફ હાઈ એક્સેસ અમાઉન્ટ ઓફ ઓક્સિજન પ્રેઝન્ટ, બરોબર. ઓક્સિજનનું પ્રમાણ વધારે છે એટલા માટે the noise will be very loud in this flame, બરોબર. અને સાથે સાથે ઓક્સિજન બીજું શું કામ કરશે? ઇટ વિલ બી બેઝિકલી ઓક્સિડાઇઝ ધ વેલ્ડ મેટલ, બરોબર. એટલા માટે આ ટાઈપનો ફ્લેમ છે ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ફોર નોન ફેરસ અલોયસ, બરોબર. જે અલોયસમાં આયર્ન બહુ કન્ટેન્ટ ન હોય, only for those metals can you be using the oxidizing flame, કેમ કે ઓક્સિડાઇઝ કરી નાખશે તમારા વેલ્ડ મેટલને, and that will not be good for the weld. ફ્લેમ છે બેઝિકલી એના 3 ફેઝ હોય છે, બરોબર. જેમાં ઇનર કોન જે છે, ધ ઇનર કોર વિલ હેવ વ્હાઇટ અપિયરન્સ છે, બરોબર. એનું ટેમ્પરેચર સૌથી વધારે છે 3150 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. ધ આઉટર કોન ઓર ધ આઉટર એન્વલપ વિલ હેવ બ્લુ કલર્ડ, બરોબર, બ્લુ કલરની હશે, એન્ડ ધ ટેમ્પરેચર વિલ બી અરાઉન્ડ 1200 to 1500 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. અને ઇન્ટરમીડિયેટ કોન છે, બરોબર, એનો કલર વિલ બી અરાઉન્ડ રેડિશ બ્રાઉન, બરોબર. રેડિશ બ્રાઉન કલર હશે, બરોબર. અને એ રિડ્યુસિંગ ફ્લેમમાં ડેવલપ થયો છે. These are the 3 types of flames. બહુ important topic છે, very important topic. So please make sure you have understood the whole topic thoroughly. Okay, let's go further. The next thing that is very important in case of oxyacetylene gas welding process is a filler rod, બરોબર. Now sometimes what happens કે whenever કે સપોઝ તમે બે કોઈ પણ મેટલના પીસીસ છે, તમે એને કહેવાય ને કે વેલ્ડ કરતા હો, બરોબર. whenever you are welding 2 metal pieces, sometimes it happens કે જેટલું વેલ્ડ જે મોસ્ટલી ગેસ વેલ્ડિંગ કે તમે આર્ક વેલ્ડિંગ કરતા હો, તો બેઝિકલી યુ પ્રોડ્યુસ હીટ, મેલ્ટ અ પર્ટિક્યુલર પોર્શન ઓફ બોથ ધ મેટલ્સ, અને એ જે મેલ્ટેડ પોર્શન છે, બરોબર,
any method you using that you basically join both these metals. But in some cases it happens કે જે molten portion છે it is not enough for joining both those metals. So because of that we need to add extra material into it for joining both these metals. તો એ જે material જે આપણે add કરશું it will be through filler rod. બરોબર. આ બેઝિકલી એવું મટીરિયલ છે કે જે આપણે વેલ્ડ ગ્રુનામાં એડ કરશું, બરોબર, અને એક ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ બની છે. ઇટ વિલ બીકમ અ ઇન્ટિગ્રલ પાર્ટ ઓફ ધ વેલ્ડ આફ્ટર સોલિડિફાઈઝ, બરોબર. જનરલી ફિલર મટીરિયલ છે, બરોબર, એ વાયરના ફોર્મમાં અવેલેબલ હોય, બરોબર, વાયર અથવા રોડના ફોર્મમાં આવેલો હોય, બરોબર, જેનું કોમ્પોઝિશન છે ઇટ વિલ બી ધ સેમ એઝ ધ બેઝ ઓફ એન્ડ મેટલ, બરોબર. એટલા માટે અલગ અલગ મટીરિયલના કમ્પોઝિશન વાળા ફિલર રોડ્સ અવેલેબલ છે. Based on what metal you are welding, based on that you have to choose the filler rod, બરોબર. ઘણી વાર ફિલર મટીરિયલનો યુઝ પણ ન થાય કેમ કે કેવિટી બહુ શેલો હોય, કેવિટી બહુ નાની હોય, બરોબર. ઇટ ઇઝ નોટ વેરી ડીપ, ધેટ્સ વાય યુ ડોન્ટ નીડ ધ ફિલર મેટલ, બરોબર. ફિલર મેટલ છે ટિપિકલી રોડના ફોર્મમાં હોય, બરોબર. એની લેન્થ છે ઇટ વિલ બી અરાઉન્ડ 90 mm એન્ડ ડાયામીટર વિલ બી રેન્જિંગ ફ્રોમ 1.6 to 9.5 mm, બરોબર. ફિલર મેટલનું કોમ્પોઝિશન છે, બરોબર, એ પણ સેમ બેઝ મેટલ જેવું જ હોવું જોઈએ કમ્પલ્સરીલી, બરોબર. એટલા માટે બે ટાઈપના વેલ્ડિંગ રોડ્સ જનરલી અવેલેબલ હોય છે. એક છે કોટેડ વેલ્ડિંગ રોડ્સ કે જેમાં ફ્લક્સનું કોટિંગ આપેલું હોય, બરોબર. બાકી બીજા સેકન્ડ ટાઈપ વિલ બી બેર રોડ્સ કે જેમાં કોઈ જાતનું કઈ કોટિંગ હોતું નથી. હવે અને આપણે પહેલા એસ્ટાબ્લિશ કરી દીધું કે ફોર વેલ્ડિંગ ડિફરન્ટ મેટલ્સ યુ નીડ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ફિલર રોડ્સ. ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધ ગેસ વેલ્ડિંગ ફ્લક્સ, બરોબર. હવે વેલ્ડિંગ વખતે જે મેટલ તો યુ આર વેલ્ડિંગ ઓર યુ આર હીટિંગ ફોર કેરિંગ આઉટ ધ વેલ્ડિંગ, બરોબર. જો તમે ઇફ યુ ડુ ઇટ ઇન ઓપન એટમોસ્ફિયર, બરોબર, તો એટમોસ્ફિયર ઓક્સિજન છે એની સાથે રિએક્ટ કરશે વિથ ધ મેટલ, અને એના કારણે તમારું જે વેલ્ડ છે એ બેઝિકલી નુકસાન થઈ શકે. ઇટ વિલ બી ડેમેજ્ડ, બરોબર. મે બી કોરોઝન ઓર એની અધર થિંગ, બરોબર. તો for that not to happen you need to have a particular covering which basically shields the weld metal pool or the welding process from the atmospheric air or the atmospheric oxygen, બરોબર. For that we use the flux, બરોબર. હવે ફ્લક્સ છે, ફ્લક્સની મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે? ઇટ ઇઝ ઇઝીલી ફ્યુઝિબલ ઓર મિક્સેબલ એન્ડ નોન મેટાલિક, બરોબર. નોન મેટાલિક છે, બરોબર, ફ્યુઝિબલ છે, અને પાવડર પેસ્ટ લિક્વિડ ફોર્મમાં ઇટ ઇઝ અવેલેબલ ઇઝીલી, બરોબર. આનો યુઝ છે તમે ગેસ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ વખતે કરી શકો. કઈ રીતે? there are basically two ways to do it. Basically firstly is directly તમે જે સરફેસ ઉપર વેલ્ડ કરવાના છો, બરોબર, you basically apply it on and then carry out the welding, or the second method will be dipping the heated end of the filler rod. Filler rod નો જે heated end છે, જેનો end તમે એડ કરવાનો છો, બરોબર, એ heated end ને you dip it in flux, બરોબર, અને because of which the flux will stick to the filler rod, અને પછી you carry out the welding using the filler rod, બરોબર. જેના કારણે ફ્લક્સ જે છે એ આજુબાજુ કવરિંગ થઈ જાય and the weld metal pool is totally shielded from the atmospheric oxygen. Okay, now we will see the different types of welding techniques, બરોબર. તો અલગ અલગ પ્રકારની જે વેલ્ડિંગ ટોર્ચ છે, બરોબર, કયા વેઝમાં વેલ્ડિંગ ટોર્ચ યુ કેન હોલ્ડ, અથવા તમે કઈ રીતે એનો યુઝ કરી શકો અલોંગ વિથ ધ ફિલર રોડ, બરોબર. એની ઉપરથી બેઝિકલી ટુ ટાઈપની ટેકનિક્સ છે, લેફ્ટ વર્ડ ટેકનિક અને રાઇટ વર્ડ ટેકનિક. લેફ્ટ વર્ડ ટેકનિક જો તમે, ધીસ ઇઝ ધ લેફ્ટ વર્ડ ટેકનિક ઇન વિચ ધ ટોર્ચ ટીપ ઇઝ the direction of travel will be from the right to the left, બરોબર. જેમાં ટોર્ચ ટીપ જે છે અને ફિલર રોડ, બરોબર, એ બંને આવી રીતે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં હશે, બરોબર, અને ઇટ વિલ બેઝિકલી ટ્રાવેલ ફ્રોમ રાઇટ ટુ લેફ્ટ, અને આ જે છે બીટ આવી રીતે તમારું જનરેટ થશે, બરોબર. સેકન્ડ, the position of filler rod and torch tip in the right word and left word technique both will be the same, only the direction of travel will be different. In the left word technique the travel will be from right to left. In the right word technique the travel will be from left to right, બરોબર, and the angle will be slightly larger in the right word technique than compared to the left word technique. Okay, as you can see clearly here. Okay, તો આ basically બે ટાઈપની ટેકનિક્સ છે which are used for gas welding processes. Now let's see what are the advantages and disadvantages of gas welding process, or rather specifically talking about oxyacetylene gas welding process. So the first one is portable છે totally process તમારી, and very versatile process. Okay, temperature ઉપરનો control છે, it is very nicely you can achieve it. Better control over the filler metal deposition rate, કે કેટલું રેટમાં deposit થાય છે તમારું filler rod નું metal, બરોબર. it can be controlled very easily. પછી ડિસ્ટ્રીમિયર મેટલ્સ તમારે વેલ્ડ કરો તો ઇટ ઇઝ વેરી સુટેબલ એન્ડ વેરી પ્રેફરેબલ ફોર વેલ્ડિંગ ડિસ્ટ્રીમિયર મેટલ્સ, અને કોસ્ટ અને મેન્ટેનન્સ છે ઇટ ઇઝ વેરી લો ઇન ધીસ પ્રોસેસ.
લેટ્સ સે ડિસએડવાન્ટેજીસ, ફર્સ્ટ વન ઇઝ હેવી સેક્શન્સ માટે યુ કેનોટ યુઝ ઇટ, બરાબર, કેમ ગેસની જરૂર પડશે. પછી ગેસ ફ્લેમનું ટેમ્પરેચર છે એ બહુ ઓછું હોય છે, વર્કિંગ ટેમ્પરેચર બહુ ઓછું હોય છે, બરાબર. હીટિંગ રેટ છે બહુ સ્લો છે, એટલા માટે ઇટ ટેક્સ મોર ટાઈમ ટુ કેરી આઉટ ધ વેલ્ડ. રિફ્લેક્ટિવ અને રિએક્ટિવ મેટલ્સ માટે યુ કેનોટ યુઝ ઇટ, કેમ કે આપણે અલગ અલગ ગેસીસનો યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર, ઓક્સિજનનો યુઝ કરીએ છીએ, એસિટિલિનનો યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર. તો એની માટે રિએક્ટિવ મેટલ્સ માટે, રિફ્લેક્ટિવ મેટલ્સ માટે યુ કેનોટ યુઝ ઇટ. હીટ ઇફેક્ટેડ એરિયા ઘણો બધો વધારે હોય છે, એટલા માટે હીટ જે છે એ ઇઝીલી ડિસ્પર્સ થઈ જાય. યુ કેનોટ ઇઝીલી કોન્સન્ટ્રેટ ઇટ ઓન અ વન પર્ટિક્યુલર પોર્શન, કેમ કે whenever you are carrying out welding, you need to focus all the heat that is produced on that particular portion of metal wherein both the metal pieces are to be joined. E portion માં તમારે બધી heat concentrate કરવાની જરૂર હોય છે, but because in this process the heat affected area is very large, so it is very difficult to concentrate that heat on one particular area of the metal, બરાબર. તો એ એક ઇશ્યુ છે. ફ્લક્સ શિલ્ડિંગ તમે યુઝ કરી શકો, બટ ઇટ ઇઝ નોટ વેરી ઇફેક્ટિવ, બરોબર. એના કારણે ઓક્સિડાઇઝેશનના ઇશ્યુઝ રહી શકે. એન્ડ ફાઇનલી જે ગેસીસ તમે યુઝ કરો છો, ઓક્સિજન એન્ડ એસિટિલિન, બરોબર, એને પ્રોપરલી સ્ટોર કરવા અને હેન્ડલ કરવા બહુ જરૂરી છે, બરોબર. બિકોઝ એઝ યુ નો એસિટિલિન છે એ બહુ ઇઝીલી અંડર પ્રેશર છે એ એક્સપ્લોડ થઈ શકે, અને ઓક્સિજન છે એ ઇઝ વેરી ઇન્ફ્લેમેબલ, બરોબર. તે બંનેના પ્રોસેસમાં તમે વેલ્ડિંગ કરો છો, તો you need to take care while using both these cylinders, બરાબર. તો એનું હેન્ડલિંગ ને સ્ટોરેજ છે એનો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, યુ હેવ ટુ સેફ કીપ ઇટ વેરી કેરફુલી, બરાબર. તો એ પણ એક ઇશ્યુ હોય છે આની અંદર, બરાબર. તો ધીસ ઇઝ ધ ગેસ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ. હવે એપ્લિકેશન્સ, where is this welding process used? So basically you are used for joining most ferrous and non-ferrous metals like carbon steels, alloy steels, cast iron, aluminum and alloys, નિકલ, મેગ્નેશિયમ, કોપર એન્ડ ઇટ્સ અલોયસ એક્સેટ્રા. આ બધા મેટલ્સ માટે યુઝ થાય છે. થિન મેટલ્સ માટે તમે એનો યુઝ કરી શકો, બરાબર. મોસ્ટ પ્રિફરેબલી થિકર મટીરિયલ્સ માટે તમે એનો યુઝ ન કરી શકો, કેમ કે એની અંદર હીટ એટલી બધી જનરેટ નથી થતી. તો બેઝિકલી ઇફ ધ મેટલ પીસીસ ધેટ યુ આર વેલ્ડિંગ આર થિકર ધેન અ પર્ટિક્યુલર લિમિટ, તો એના માટે હીટ છે તમારે વધારે જનરેટ કરવી પડે ફોર વેલ્ડિંગ ધેમ, બરાબર. And that capacity this welding process does not exist, બરોબર. તો પછી એની માટે you have to use another process. પછી ઓટોમોટિવ અને એરક્રાફ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં વધારે યુઝ થાય છે. પછી શીટ મેટલ ફેબ્રિકેટિંગ પ્લાન્ટ્સમાં યુઝ થાય છે એમાં પ્રોસેસ બહુ. અને પછી એવા મટીરિયલ્સને વેલ્ડ કરવા માટે કે જેમાં સ્લો રેટ ઓફ હીટિંગ ને કુલિંગની જરૂર હોય છે, બરોબર. ઇફ whenever you are basically welding some metals in which you need or you can afford having a slow rate of heating and cooling, ત્યાં આગળ તમે પ્રોસેસ યુઝ કરી શકો, કેમ કે આમાં હીટ જનરેટ થતા પણ બહુ વાર લાગશે. એન્ડ આફ્ટર ધ વેલ્ડિંગ ઇઝ કેરીડ આઉટ એન્ડ કમ્પ્લીટેડ, કુલિંગ રેટ બી પણ બહુ ઓછો છે, બરોબર. ઇટ વિલ ટેક અ લોટ ઓફ ટાઈમ ટુ કૂલ ડાઉન એઝ વેલ, બરોબર. તો એટલા માટે એવી પ્રોસેસમાં તમારે યુઝ કરવાનું રહે જ્યાં આગળ ધ સ્લો રેટ ઓફ હીટિંગ એન્ડ કુલિંગ ઇઝ નોટ અ પ્રોબ્લેમ, બરોબર. લેટ્સ ગો ફર્ધર. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ગેસ કટિંગ પ્રોસેસ. તો આપણે જ્યારે પહેલા વાત થઈ હતી એમ કે ભાઈ ગેસ વેલ્ડિંગ ને ગેસ કટિંગ, આપણે જ્યારે ઇક્વિપમેન્ટ્સનો ફિગર આપણે જોઈ હતી, બરોબર, ત્યારે વી હેડ ધ ગેસ કટિંગ ઇક્વિપમેન્ટ, બરોબર. ગેસ કટિંગનું એટેચમેન્ટ હતું કે ઇફ ઇન કેસ યુ નીડ ટુ કેરી આઉટ ગેસ કટિંગ એઝ વેલ, તો યુ કેન યુઝ દેટ એટેચમેન્ટ ફોર ગેસ કટિંગ પ્રોસેસ, બરોબર. તો આમાં પણ સેમ ઓક્સિફિલ પ્રોસેસ જ છે, બરોબર. સેમ ઓક્સિડાઇઝેશન પ્રોસેસ છે, બટ ઓનલી ધ એપ્લિકેશન ઇઝ ડિફરન્ટ, બરોબર. આમાં આની અંદર ધ ફ્લેમ ધેટ ઇઝ પ્રોડ્યુસ યુઝિંગ ધ ઓક્સિજન એન્ડ એસિટિલિન મિક્સચર ઇઝ યુઝ ટુ કટ મેટલ્સ, બરોબર. હવે આમાં જે યુઝ થાય છે શું છે, બેઝિકલી ઓક્સિફિલ શું કરે કે ભાઈ એસિટિલિન ઓક્સિજનનો યુઝ કરે ટુ પ્રીહીટ ધ મેટલને પ્રીહીટ કરી નાખે, બરોબર. અને ક્યાં સુધી? અપ ટુ અ રેડ હોટ કન્ડિશન, બરોબર. રેડ હોટ કન્ડિશન સુધી એને કહેવાય ને કે હીટ કરી નાખે. બેઝિકલી રેડ હોટ કન્ડિશન ઇઝ whenever you heat a metal up to a limit which it completely turns into red, બરોબર. કમ્પ્લીટલી આખું મેટલ રેડ કલરનું થઈ જાય, that is called red hot condition, બરોબર. ને પછી પ્યોર ઓક્સિજન તમે યુઝ કરો તો બર્ન અવે ધ પ્રીહીટર મેટલ. જે પ્રીહીટર મેટલ છે એને તમે રિમૂવ કરવા માટે પછી તમે ઓક્સિજનનો યુઝ કરો. હવે જ્યારે આપણે આયર્નને whenever you heat iron to a particular temperature of about 750 to 870 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, બરોબર, એ ઓક્સિજન સાથે વધારે કહેવાય ને કે જલ્દીથી રિએક્ટ કરે ટુ ફોર્મ આયર્ન ઓક્સાઇડ, બરોબર, કે જેનો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે એ સ્ટીલ કરતાં ઘણો ઓછો છે, બરોબર. એટલા માટે the heat generated in this process, gas cutting process will be sufficient to melt and cut the iron oxides, બરોબર. અને ઓલ્સો થોડું ફ્રી આયર્ન છે એને પણ કટ કરવામાં ઘણું બધી ઇઝીનેસ રહેશે, બરોબર.
હવે કટિંગ ડોટ છે એનું સેન્ટ્રલ ઓરિફિસ ઓક્સિજન સેટનું હોય છે, બરાબર, જેના આજુબાજુ ઘણા બધા ઓરિફિસીસ અથવા તો તે ઓપનિંગ્સ છે ઓફ ઓક્સિએસિટિલિન મિક્સચર, બરાબર, કે જેના કારણે રિક્વાયર્ડ હીટિંગ તમને મળી શકે, બરાબર. એટલે ઓક્સિજન સપ્લાય છે એ યુ નીડ ટુ એશ્યોર that oxygen supply is sufficient for carrying out the gas cutting process, બરાબર, કે જેના કારણે ઇઝીલી આયર્ન ઓક્સાઇડ છે એ જનરેટ ફોર્મ થઈ શકે એન્ડ ધે કેન બી કટ હવે ઇઝીલી, બરાબર. હવે ઇક્વિપમેન્ટ એક્સેસરીઝ છે ઓક્સિજન ગેસ કટિંગ એ સેમ જ છે, ખાલી ઓક્સિજન ગેસ વેલ્ડિંગ જેમ, ઓનલી કે તમે યુ નીડ ટુ યુઝ અ કટિંગ ટોર્ચ ઓર અ કટિંગ એટેચમેન્ટ, બરાબર, ઇન્સ્ટેડ ઓફ અ વેલ્ડિંગ ટોર્ચની જગ્યાએ ખાલી તમારે કટિંગ ટોર્ચ અથવા કટિંગ ઇક્વિપમેન્ટ એટેચમેન્ટ તમારે યુઝ કરવાનું રહે. બાકી ઓલ ધ અધર ઇક્વિપમેન્ટ ઇઝ ધ સેમ. So this is the basically gas cutting torch or the gas cutting attachment, બરોબર. આ તમારી welding, this is the welding tip, this is the mixing chamber in which the oxygen and acetylene will be mixed, this is the oxygen control valve, this is the acetylene control valve. આ બંને છે these are the gas connections, બરોબર. So this is the basic gas cutting torch or gas cutting equipment or attachment. હવે મેઇન ડિફરન્સ છે શું છે કટિંગ ટોર્ચ ને વેલ્ડિંગ ટોર્ચ વચ્ચે, બરાબર. બેસિકલી છે કટિંગ ટોર્ચ છે ઇટ હેઝ એન એડિશનલ ટ્યુબ, બરાબર. કટિંગ ટોર્ચની અંદર એક એડિશનલ ટ્યુબ આપેલી હોય છે કેન્સરની માટે ફોર સપ્લાયિંગ હાઈ પ્રેશર ઓક્સિજન, બરાબર, જેના કારણે ઇઝીલી ઓક્સિજન સપ્લાય છે એ કોન્સ્ટન્ટલી સફિશિયન્ટલી મળતો રહે ટુ ધ ફ્લેમ, જેના કારણે ઇઝીલી કટ થઈ શકે. હવે જે ટીપ છે, બરાબર, કટિંગ ટીપ એને એક સેન્ટર એક હોલ તમને આપેલો હોય છે કે જેમાંથી પ્યોર ઓક્સિજન ખાલી પાસ થશે, એમાંથી ઓક્સિજન એસિટિલિનનું મિક્સર નહીં થાય, ઓનલી પ્યોર ઓક્સિજન વિલ પાસ થ્રુ ઇટ, બરાબર. હવે મિક્સ્ડ ઓક્સિજન એસિટિલિન છે એ ક્યાંથી પાસ થશે, જે સેન્ટર હોલ જે છે, બરાબર, એની આજુબાજુ નાના હોલ્સ આપેલા હશે કે ઓરિફિસીસ આપેલા હશે, ફ્રોમ ધેર ધ ઓક્સિજન એસિટિલિન મિક્સચર વિલ પાસ થ્રુ ઇટ, બરાબર. ઓરિફિસીસ કેટલા હોવા જોઈએ, બરાબર, એ બેસિકલી રેન્જીસ ફ્રોમ 2 to 6, બરાબર, ઓક્સિજન એસિટિલિનના ફ્લેમ્સ માટે. અને એ ડિપેન્ડ કરે કે કઈ ટાઈપની ટીપ તમે યુઝ કરો છો, બરાબર. કટિંગ ટોર્ચ છે એ એક ટ્રિગર અથવા લીવર ઓપરેટેડ વાલ્વથી તમે એને કંટ્રોલ કરી શકો, એઝ ગિવન હિયર. ધીસ ઇઝ ધ વાલ્વ ઓર ધ લીવર વિચ કેન બી યુઝ ટુ કંટ્રોલ ધ ફ્લેમ. અને કટિંગ ટોર્ચ જે છે એ ફર્નિશ્ડ હોય વિથ ઇન્ટરચેન્જેબલ ટિપ્સ. અલગ અલગ ટિપ્સ તમે જો ઇન કેસ તમારી ટીપ જે છે એ બંધ થઈ જાય, બરાબર, તો યુ કેન ઇઝીલી રિપ્લેસ ઇટ, બરાબર. સ્ટીલ કટિંગ માટે, કેમ કે સ્ટીલ કટિંગ માટે જે છે કટિંગ સ્ટીલ માટે જે ડાયામીટર છે, બરાબર, એ 1/4 ઇંચ ઓછું હોવું જોઈએ, બરાબર. 1/4 ઇંચથી 12 ઇંચ સુધીની થિકનેસ વાળી અલગ અલગ ટિપ્સ છે અવેલેબલ હોય છે, બરાબર. So let's go further. Next is the arc welding process. આપણે ગેસ વેલ્ડિંગ પ્રોસેસ બધી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. Now we go to the arc welding process. તો પ્રિલિમિનરી આર્ક વેલ્ડિંગ ટેકનોલોજી આપણે જોઈ લઈએ તો દરેક વેલ્ડિંગ જોબ માટે કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર પ્રોસિજર હોય છે, બરોબર, કે જે તમને બેસ્ટ જે વેલ્ડ છે તમને મળતું હોય છે, બરોબર, એ તમને પ્રોવાઈડ કરે છે, ઇન્ક્લુડિંગ ધ કોસ્ટ કન્સિડરેશન્સ, બરોબર, ઇન્ક્લુડિંગ ધ ઇકોનોમિક્સ ઓફ ઇટ, બરોબર. કોઈ પણ તમે મેટલ whenever you are trying to weld a metal or a particular structure, you need to basically analyze all the factors that are affecting it, બરોબર, and including the economics, and based on all these analysis you have to select which process will be the best for welding this thing. Okay, તો મેઇન ફેક્ટર્સ જે છે એ કન્સિડર કરવામાં આવે. સૌથી પહેલું છે ટાઈપ ઓફ જોઈન્ટ ટુ બી મેડ, કયા ટાઈપનો જોઈન્ટ બનાવવાનો છે, જેમ કે એને કહેવાય ને કે બેસિકલી એના ડાયમેન્શન્સ, કેમ કે જે એંગલ શું છે, વોટ ઇઝ ધ રૂટ ગેપ, વોટ ઇઝ ધ રૂટ ફેસ, બરોબર. પછી સેકન્ડ, કઈ ટાઈપનો ઇલેક્ટ્રોડ તમારે યુઝ કરવાનો છે, એની સાઇઝ શું છે, બરોબર. થર્ડ વિલ બી ધ ટાઈપ ઓફ કરંટ, પોલારિટી એન્ડ એમ્પિયરેજ, બરોબર, કેટલો કરંટ, કેટલો એમ્પિયરેજ, કેટલું કઈ પોલારિટી યુઝ કરવાની છે, સ્ટ્રેટ કે રિવર્સ, બરોબર. ફોર્થ વિલ બી ધ આર્ક લેન્થ, આર્કની લેન્થ કેટલી છે અને સ્પીડ કેટલી છે એની, બરોબર. અને ફિફ્થ વિલ બી ધ પોઝિશન ઓફ ધ વેલ્ડ્સ, કઈ ટાઈપનું વેલ્ડિંગનું પોઝિશન છે, બરોબર, જેમ કે ફ્લેટ તમે કરો છો, હોરિઝોન્ટલ, વર્ટિકલ, ઓવરહેડ, પાઇપ વેલ્ડિંગ, બરોબર, એ બધા અલગ અલગ પોઝિશન છે, તમે આગળ જોઈને જોશો, બરોબર. અને એન્જિનિયર બેસિકલી ખાલી આ ફેક્ટર્સની પણ કયા પ્રોબ્લેમ જનરેટ થઈ શકે એ પણ કન્સિડર કરવા પડે. પર્ટિક્યુલર એન્જિનિયર which is supposed to do the welding has to also analyze all the problems that can occur or that can rise while carrying out this process, બરોબર, જેના કારણે એ પહેલેથી એની માટે he has to be prepared for those problems to occur, બરોબર. હવે રૂટ ઓપનિંગ છે જે યુઝ થાય છે ઇલેક્ટ્રોડ એક્સેસિબિલિટી માટે, એ બેસિકલી જોઈન્ટના બેઝમાં હોય, બરોબર. અને જેટલો એંગલ બીવેલનો બંને જે સપોઝ ઇફ યુ આર પ્રિપેરિંગ અ જોઈન્ટ, બરોબર, જોઈન્ટ પ્રિપેરેશન તમે કરો છો તો યુ બેસિકલી પ્રિપેર અ વી ઓર અ બીવેલ શેપ્ડ રૂટ ઓપનિંગ, બરોબર, જ્યાં આગળ તમે યુ વિલ ફિલ અપ ધ ફિલામેન્ટ ઓર ધ
basically extra material for welding. તો જેટલો બીવેલનો એંગલ ઓછો હશે બરોબર, તો રૂટ ઓપનિંગ એટલું વધારે છે બરોબર, કે જેના કારણે પ્રોપરલી તમને સારું એવું ફ્યુઝન મળશે રૂટ ઉપર બરોબર, બિટવીન ધ ફિલર મેટલ એન્ડ ધ બેઝ મેટલ. આ બેકઅપ સ્ટેપ્સ તમે યુઝ કરો છો ફોર લાર્જર રૂટ ઓપનિંગ, રૂટ ઓપનિંગને વાઇડિંગ કરવા માટે. સ્પેશિયલી ક્યારે કે જ્યારે વેલ્ડિંગ છે એ બધું વન સાઇડ એક જ સાઈડમાંથી તમારે વેલ્ડિંગ કરવાનું હોય ત્યારે સ્પેશિયલી તમે બેકઅપ સ્ટેપ્સનો યુઝ કરો. સ્પેશિયલ સ્ટેપ્સ બેઝિકલી તમે યુઝ કરો ડબલ વી જોઇન્ટ્સના કેસમાં બરોબર, જેના કારણે બર્ન થ્રુ ન થાય બરોબર. એની માટે સ્પેશિયલ સ્ટેપ્સ બેઝિકલી થ્રુ આઉટ આખા મેટલને બર્ન ન કરી નાખે એટલા માટે યુ યુઝ ધ સ્પેશિયલ સ્ટેપ્સ. હવે આપણે જે વેલ્ડિંગ જોઇન્ટ્સ છે કયા આવડે છે, ધીસ આર બેઝિકલી 5 ટાઈપ્સ ઓફ વેલ્ડિંગ જોઇન્ટ્સ આર અવેલેબલ, વિચ આર બટ જોઇન્ટ, લેપ જોઇન્ટ, કોર્નર જોઇન્ટ, ટી જોઇન્ટ અને એજ જોઇન્ટ બરોબર. તો બટ જોઇન્ટ છે બેઝિકલી લાઇટ મટીરિયલ્સ માટે હોય, કે જેમાં સ્ક્વેર એજ બટ જોઇન્ટ તમે યુઝ કરો, કે જેમાં બંને બેઝિકલી યુ ટેક 2 પીસીસ ઓફ મેટલ એન્ડ બેઝિકલી તે ટચ ધેમ બટ ટુ બટ બરોબર, બંને સાઇડ્સને એકબીજાને સાવ ટચ કરાવી દો બંને એના એજીસને બરોબર, ને ધેન યુ વેલ્ડ ઇટ બરોબર. જે તમે અહીંયા કહી શકો તો ધીસ ધ વેલ્ડિંગ ધેટ ઇઝ કેરીડ આઉટ હિયર બરોબર. વેર ઇઝ ઇટ? આ જે છે તમારું ધીસ ઇઝ કોલ્ડ બટ વેલ્ડ, ઓર બેઝિકલી ધીસ ઇઝ ધ ડબલ બટ વેલ્ડ બરોબર. તો આવી રીતે વેલ્ડિંગ તમે કરી શકો. તમે બે પીસ તમે બટ કરી નાખો એકબીજાની સામે બરોબર, બેઝિકલી ઓવરલેપ ન કરો, બટ કરી નાખો અને પછી તમે જે સીમ જે છે બંને વચ્ચેની બરોબર, કે જે ઓપનિંગ છે અહીંયા આગળ તમે એને વેલ્ડ કરી નાખો બરોબર. હવે જો વેલ્ડ તમે જે કરવાનું છે ઇફ ઇટ ઇઝ ટુ બી કેરીડ આઉટ વિધાઉટ યુઝિંગ અ ફિલર રોડ બરોબર, તો તમારે એક્સ્ટ્રીમ કેર રાખવું પડે, જેના કારણે થ્રુ બંને મેટલને તમે બર્ન ન કરીને પૂરેપૂરું બર્ન ન કરી બર્ન થ્રુ ન કરી નાખો, એટલા માટે તમારે ધ્યાન રાખવું પડે. સિંગલ વી બટ જોઇન્ટ છે બરોબર, એ પ્રિફરેબલ હોય જેમાં મટીરિયલની થિકનેસ જે છે બરોબર એ 3/8 ઇંચથી 1/2 ઇંચ એટલી હોય છે બરોબર. બેઝિકલી 0.5 ઇંચ સુધીની થિકનેસ માટે યુ નીડ ટુ યુઝ ધ સિંગલ વી બટ જોઇન્ટ, જેના કારણે કમ્પ્લીટ પેન્ટ્રેશન તમને મળે સારું એવું યુ કેન ગેટ ધ વેલ્ડ. બેઝિકલી રેગ્યુલર બટ જોઇન્ટ જેવું હોય, પણ ખાલી ડિફરન્સ એટલો છે આ સિંગલ વી બટ જોઇન્ટ ને સિમ્પલ બટ જોઇન્ટ વચ્ચે, કે ટોપ એજ જે છે બંને પીસના બરોબર એ એવી રીતે ચેમ્ફર કરેલા હોય કે જે એક પર્ટિક્યુલર વી શેપ તમને મળી રહે બરોબર. whenever you but both these pieces against each other, તો એક વી શેપ ટોપ એજ ઉપર તમને જોવા મળે, એટલા માટે this is called the single V butt joint. ઇન્ક્લુડેડ એંગલ છે વી નો બરોબર, જે ફોર્મ થાય છે ચેમ્ફરિંગ થી, એ બેઝિક એપ્રોક્સિમેટલી 60 ડિગ્રી હોવો જોઈએ, with a basically depth of about 1/8 inches to 1/4 inches બરોબર, એટલી ડેપ્થ એની હોવી જોઈએ. સેમ ઇટ ઇઝ ધ ડબલ વી બટ જોઇન્ટ, કે જેમાં બંને સાઈડ છે આવી રીતે વી બનાવેલા હોય ઓન ધ ટોપ એજ એન્ડ ધ બોટમ એજ બરોબર, કે જેમાં અને આ ક્યારે યુઝ થાય કે જ્યારે ધ થિકનેસ ઓફ ધ મટીરિયલ ઓર ધ મેટલ ટુ બી વેલ્ડેડ ઇઝ બેઝિકલી મોર દેન 1/2 inches, 0.5 inch કરતાં જ્યારે થિકનેસ વધારે હોય મેટલની, ધેન યુ હેવ ટુ યુઝ ધ ડબલ વી બટ વેલ્ડ બરોબર. અને સેમ સિંગલ વીમાં ડબલ વીમાં ડિફરન્સ એટલો છે કે સિંગલ વીમાં ખાલી ટોપ એજ ઉપર આવશે, ઇન ડબલ વી બોથ ધ ટોપ એન્ડ બોટમ એજીસ વિલ બી કટ વિથ અ વી બરોબર, અને બંને એજીસ ઉપર તમે વેલ્ડ કરશો, બોથ ધ ટોપ એજ એન્ડ ધ બોટમ એજ વિલ બી વેલ્ડેડ. ડબલ વીમાંથી ગ્રેટર ઇન્સ્યોરન્સ તમને મળે છે કે પ્રોપર પેનેટ્રેશન તમને મળી રહેશે બરોબર કમ્પ્લીટ, અને ઘણા ડિસએડવાન્ટેજ પણ છે બટ જોઇન્ટના, જે આપેલા છે બેઝિકલી પ્રિપરેશનનો કોસ્ટ વધારે છે, એસેમ્બલી કોસ્ટ વધારે તમને જોવા મળશે ઘણા પ્રોડક્ટ્સમાં. પછી ફ્લેક્સિબિલિટીની ડિઝાઇન ફ્લેક્સિબિલિટી બહુ ઓછી તમને મળશે વેલ્ડ સાઇઝમાં. સ્કિલ વધારે યુ હેવ ટુ બી વેરી સ્કિલ ટુ કેરી આઉટ ધીસ ટાઈપ ઓફ જોઇન્ટ. સ્મોલ ઇલેક્ટ્રોડ ફિલરોસ તમે યુઝ કરો અને લોઅર કરન્ટ્સ તમારે યુઝ કરવા પડે ફોર ધ રૂટ લેયર્સ, અને શ્રિંકેજ અને રેસિડ્યુઅલ સ્ટ્રેસીસની ક્વોન્ટિટી છે ઘણી બધી વધારે છે આની અંદર બરોબર. સેકન્ડ ઇઝ ધ લેપ જોઇન્ટ બરોબર. તો લેપ જોઇન્ટમાં બેઝિકલી તમે બે પીસીસ લ્યો, you overlap both of them and then you carry out the weld on the edge between on both the sides બરોબર. ટોપ ટુ ધી બોટમ પીસ જે કહેવાય ને કે જે બંને વચ્ચે ઓવરલેપ જે એજ જે એન્ડ છે ત્યાં આગળ તમે વેલ્ડ કરશો બરોબર. સ્પેશિયલ રિક્વાયરમેન્ટ ખાલી આ પ્રોસેસની એટલી છે કે ભાઈ એક ગુડ લેપ વેલ્ડ તમારે જોતો હોય તો બંને પીસ છે એ ક્લોઝ કોન્ટેક્ટમાં હોવો જોઈએ એન્ટાયર લેન્થમાં બરોબર. બંને વચ્ચે shouldn't be any gap between both the pieces, properly એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં હોય છે throughout the length and then you can carry out a good lap weld બરોબર. આને where is this piece you કે જ્યાં આગળ જે થિકનેસ છે 1.25 inches અથવા એનાથી કરતાં ઓછી હોય થિકનેસ તમારે મેટલની, તો તમે વેલ્ડ તમે આ લેપ વેલ્ડ તમે કરી શકો વિધાઉટ યુઝિંગ ધ ફિલર રોડ બરોબર. અને લેપ જોઇન્ટ જે છે ઇફ ધ થિકનેસ ઓફ યોર મેટલ પીસ ઇઝ higher than 0.25 inches then you cannot use the
લેપ જોઈન્ટ. ઇટ્સ અ બેઝિક રૂલ. સેકન્ડ ઇઝ અ કોર્નર જોઈન્ટ. કોર્નર જોઈન્ટમાં શું કરે કે બેસિકલી એક મેટલ પીસને બીજા રાઈટ એંગલે તમે એને કહેવાય ને કે પ્લેસ કરો. યુ પ્લેસ અ પર્ટિક્યુલર વન પીસ ઓફ મેટલ એટ 90 degrees ટુ ધ અધર પીસ. બેસિકલી પરપેન્ડિક્યુલર બનાવો તમે એટ ધ સેન્ટર. પછી જે કોર્નર જે તમને મળે છે બરોબર, યુ વેલ્ડ ઇટ. બરોબર. હવે લાઇટ મટીરિયલ તમારી પાસે હોય જેની થિકનેસ છે 1.1/8 ઇંચીસ છે બરોબર થિકનેસમાં, તો તમારે કહેવાય ને કે ફિલર રોડની કંઈ જરૂર ન પડે કોર્નર જોઈન્ટ માટે. બરોબર. હેવીયર મેટલ હોય તો યુ કેન યુઝ ધ ફિલર રોડ ફોર ધ વેલ્ડિંગ. જો મેટલની થિકનેસ છે 1.25 ઇંચીસ કરતાં વધારે હોય તો બંનેમાંથી જે એક પીસ છે બરોબર એ બીવેલ કરેલો હોવો જોઈએ. બેઝિકલી એક સિંગલ ઓરિજિન તમને કોર્નરમાં મળી શકે એટલા માટે. બરોબર. નેક્સ્ટ છે ટી જોઈન્ટ. ટી જોઈન્ટમાં તમે સેમ કોર્નર જોઈન્ટ જેવું જ છે, બટ ધ ઓનલી ધ થિંગ વિલ બી કોર્નર જોઈન્ટની અંદર ધ પરપેન્ડિક્યુલર વિલ બી એટ ધી એજ ઓફ ધ હોરિઝોન્ટલ પીસ. બરોબર. આની અંદર જે છે ધ વર્ટિકલ પીસ વિલ બી ઇન ધ સેન્ટર of the horizontal piece. એક પીસ horizontal હશે, એક પીસ vertical હશે, and this in the T joint the vertical piece will be placed in the center of the horizontal piece. Corner joint ની અંદર એક end ઉપર એક horizontal piece ના એક end ઉપર પ્લેસ કરેલા છે. in this will be in the center. બરાબર. બેઝિકલી એક T shape બનાવશે. ઓલામાં corner joint માં તમને એક L shape joint મળશે. in this you will get a T joint. બરાબર. પછી જે વેલ્ડ છે બંને સાઈડ ઉપર કરવામાં આવશે. the weld will be carried out on both the sides. બરાબર. perpendicular piece ઉપર. ફિલર રોડ છે નેસેસરી છે ટી વેલ્ડ્સ માટે. ગમે એક થિકનેસ હોય તમારે ફિલર રોડ્સ યુ હેવ ટુ યુઝ ધેમ. બરાબર. એન્ડ ફાઇનલી ઇઝ ધ એજ જોઈન્ટ. બરાબર. બેઝિકલી એજ જોઈન્ટ જે છે એ કેવું જોઈન્ટ છે કે ફિગરમાં તમને આપેલું છે, જો તમને બતાવું. ધીસ ઇઝ ધ એજ વેલ્ડ. બરાબર. આ તમારો એજ વેલ્ડ છે કે જેમાં બંને પીસીસને તમે એકબીજાને સાવ પેરેલલ તમે કહેવાય ને કે બેસાડી દો, એન્ડ ધેન યુ કેરી આઉટ ધ વેલ્ડ ઓન ધ એજ ઓફ બોથ ધ પીસીસ. બરાબર. બંને એજ જે છે જ્યાં આગળ એજ બંનેની મીટ થાય છે ત્યાં આગળ તમે વેલ્ડ કરી નાખો. બરાબર. એક પ્લેટ છે એને સ્ટ્રેટ રાખવો પડે, બીજાને તમે બેન્ડ કરો 90 ડિગ્રી છે. બરાબર. અને પછી જે બંનેનો જે એડજોઇનિંગ જે ફ્લેટ સાઈડ છે બરાબર એને તમે વેલ્ડ કરી નાખો. કહેવાય ને કે બાય વેલ્ડિંગ. જનરલી બટ જોઈન્ટ જે છે એ વધારે પ્રિફરેબલ છે સિંગલ અને ડબલ ફિલેટમાં. બરાબર. સિંગલ ડબલ ફિલેટ અથવા લેપ જોઈન્ટ કરતા, કેમ કે અને ક્યારે પ્રિફરેબલ છે બટ જોઈન્ટ? વેન ધ જોઈન્ટ બેઝિકલી ઇઝ has to undergo tension, bending and shocking or fatigue stress. જ્યારે તમે સ્ટ્રક્ચર તમે વેલ્ડ કરો છો, it has to undergo tension stress, tensile stress, bending stress and shock or fatigue stress. In that cases butt joint is preferable. પછી સેકન્ડ છે કે જ્યારે ઓવરલેપિંગ પાર્ટ્સ છે બરોબર એની થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી ડિક્રીઝ થઈ જાય અને જ્યાં જે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે બરોબર, ત્યાં આગળ તમે યુ હેવ ટુ યુઝ ધ બટ જોઈન્ટ. પછી જ્યાં આગળ પોસિબિલિટી છે કે ભાઈ ઓવરલેપિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ વચ્ચે કહેવાય ને કે કોરોઝન થવાના ચાન્સીસ છે, તો ધેર યુ હેવ ટુ યુઝ ધ બટ જોઈન્ટ. એન્ડ ફોર્થ વન ઇઝ કે બેઝિકલી whenever you require maximum saving in weight, બરાબર, જ્યાં આગળ whenever you desire કે જ્યારે તમે સ્ટ્રક્ચરનું વેલ્ડિંગ પૂરું થાય તો ઇટ હેઝ અ સ્મોલર વેટ, બરાબર, વેટ બને એટલું ઓછું હોવું જોઈએ, મેક્સિમમ તમે સેવ કરી શકો વેટમાં, ત્યાં આગળ યુ હેવ ટુ યુઝ ધ બટ જોઈન્ટ. હવે ઉપરના અહીંયા જે મેન્શન આપણે જોઈન્ટ્સ જોયા બરાબર, એ બધા નોર્મલી યુઝ થાય આર યુઝડ ફોર થિન શીટ મટીરિયલ્સ, બરાબર. આપણે થિકનેસ જેટલી વાત કરી બરાબર, નન ઓફ ધ જોઈન્ટ્સ હેડ metals being welded which have a thickness of 1 inch, બરાબર. 1 inch the maximum was 0.5 inches, બરાબર, which are not very thick, બરાબર. તો બેઝિકલી થિન શીટ મટીરિયલ છે જે જેની થિકનેસ 6 mm કરતાં ઓછી છે, બરાબર. થિક મટીરિયલ અને થિન મટીરિયલ માટે તમે આ પ્રોસેસ યુઝ કરો, બરાબર. અને એટલા માટે since the metals are so thin, the full penetration is possible in these types of joints, બરાબર, જેના કારણે proper strength you get a good strength of the joints, બરાબર. પણ whenever the thickness of the joints are higher than 6 mm, બરાબર, તો you have to prepare the edges, બરાબર. edges તમારે prepare કરવી પડે for carrying out the welding, જેના કારણે uniformly heat આખી distribute થાય in the welding zone, બરાબર. અને પેરેન્ટ અને બેઝ મટીરિયલને પણ પ્રોપરલી હીટ કરે, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય, જેના કારણે ઇઝીલી તમારો વેલ્ડ છે થઈ શકે. તો સ્ટુડન્ટ્સ, આજનો વિડીયો છે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. ઇફ યુ લાઈક ધ વિડીયો then please like the video, share it with your friends, ask them to subscribe to my channel if you haven't already. If you have any doubts, please write down in the comment section below. બાકી દર વખતના વિડીયો જેમ કે આ વિડીયો પણ કહીશ કે કોરોના વાયરસના કેસીસ હેવ ટેકન અ huge dip in the entire country, which is a very good thing, but so has the
vaccination rate. बरोबर, vaccination ने अपन it has also taken a huge dip in numbers. So please, I request all of you, if you are of the age of 18 to 44 years, or you have somebody in your family who is of that age range and hasn't gotten vaccinated yet, then please, I request all of you to please get vaccinated. Get yourself registered on the COVID site or Arogya Setu app. Please get vaccinated as soon as possible. No need to worry about it. It's totally safe. Do not believe any rumors regarding the vaccine. It's totally safe. Please get it. It is the only shield we have against this COVID-19 virus. And even after getting the virus, only get out of the house if you have to. Whenever you get out of the house, please wear a mask, have a sanitizer bottle with you. Please, whenever you get back home, please wash your hands with soap and water for at least 20 seconds, and then touch anything else in your house. Avoid cold foods, cold water, stale foods, in order to avoid getting sick. Have hot foods, fresh foods, hot water, please. Exercise whenever you can, so that you can increase your immunity. Take care of yourself, take care of your family. બાકી તમારા સુધી આવવાનો સારો content પહોંચાડતો રહીશ. બાકી finally guys, goodbye, good night, take care, thank you.